नमस्कार बंधुगण मोर नाम सोनाली मु 20 वर्ष बयस मो जीवन रे बहुत किछि घटिछि एवं आज मु तुमको मोर कहानी कहिबी। एही कहानीटी मोर एकाकिता मोर आकांक्षा एवं मो हृदय रे नूतन उत्साह जाग्रत करिथिबा जणे युवक विषय रे मु बहुत कम बयस रे विवाह करिथिली। मोर प्रथम स्वामी विजय थिले। से जणे भल पुरुष थिले। आम विवाहर प्रथम किछि मास बहुत खुशी रे बिताइथिले। आमे हसुथिलु एवं खेलिथिलु, परस्परर जत्न नेउथिलु। किंतु गोटे दिन एक हठात दुर्घटना सबु किछि नेई गला। विजय मरिगले, मोर दुनिया भांगी गला। मु दिन राति कांदिली रे मो बापा मा मो पई दुख अनुभव कले एवं द्वितीय विवाह करबाकू निष्पत्ति नेले, जहा द्वारा मु मोर जीवन नूतन भावरे आरंभ करि परिबी। एथर सेमाने आकाश नामक जणे धनी व्यक्ति सहित मोर विवाह स्थिर कले। आकाश 50 वर्ष बयसर एवं जणे विशिष्ट व्यवसायी। आम विवाहर प्रारंभिक दिन गुड़िक भल थिला। आकाश मो सहित प्रेमरे कथाबार्ता कले। मु भाबिथिली सबु किछि ठीक होइजिबो, किंतु धीरे धीरे मु तांकर प्रकृत स्वभाव आविष्कार कली। से तांको कामरे एते व्यस्त थिले जे तांको पाखरे मो पई समय नथिला। से सकाळु शीघ्र ऑफिस को जानती एवं विलंबित रातिरे फेरंती। जेतेबेले से घर को फेरी थांती, से एते क्लांत होइथांती जे से केवल खाई सोई पड़ती। मु प्रतिदिन रातिरे तांको पाखकु जिबाकू चेष्टा करे। मु तांको कुंढेई पकाए, स्नेहरे आलिंगन करे, किंतु से कुहंती, सोनाली मु बहुत क्लांत एवं 5 मिनिट मध्यरे सोई पड़ी जाए। मु जंत्रणारे बिछणारे एका सोई पड़ी थाए। मो आखिरे लुह झरी पड़े। मते लागुछि जे मोर यौवन नष्ट हेउछि। आमर घर विराट 2 महला, तळे हॉल, रोसेई घर एवं खाइबा स्थान अछि एवं उपरे शयन कक्ष अछि। आकाशर ऑफिस मध्य घरे अछि, तथापि से सबुबेले बाहर कामरे व्यस्त। मोर दिन विरक्तिकर। मु सकाळे उठी जलखिया प्रस्तुत करे, किंतु आकाश शीघ्र थाए एवं तुरंत चली जाए। तापरे मु घर कामरे व्यस्त होई जाए, किंतु चाकर माने सबु किछि करुथिबारु किछि होए नाही। मु टीवी देखे, पुस्तक पढ़े, किंतु मोर किछि करिबाकू इच्छा हुए नाही। मु केवल आकाश घर को आसी मो सहित किछि समय बिताइबा पई अपेक्षा करे, किंतु प्रत्येक थर समान कथा। से क्लांत होई घर को आसे एवं सोई पड़े। आकाशर बयस तांको शक्ति को ह्रास करिछि। से मोते खुशी रखिबाकू चाहंती, किंतु से करि परिबे नाही। मु एक नूतन बधू। मोर बहुत इच्छा अछि। मु प्रेम चाहुछि, मु शारीरिक आनंद चाहुछि, किंतु आकाश मोते ताहा देई परिबे नाही। प्रति रातिरे मु चेष्टा करे, किछि घटिबो बोली आशा करे, किंतु प्रत्येक थर मु निराश हुए। मु निजकू अभिशाप दिए। मु भाबुछि जे मो सहित एपरी काहिकी घटुछि। मु बहुत दुखित अनुभव करुछि। मोर एकाकिता मते ग्रास करुछि। मु भाबिबाकू आरंभ करिछि जे हुएत मु अन्य पुरुष सहित एही तृषा मेंटा पारिबी। मु जेकोनोसी सीमा को जिबाकू प्रस्तुत। मु केवल प्रेम एवं खुशी चाहुछि, जहा मु पाइबार योग्य। मु मोर प्रथम स्वामी विजयंकु मने पकाए। से सबुबेले मो सहित हसुथिले एवं हसुथिले। रातिरे से मोते तांको कोଳରେ धरी रखुथिले एवं मु अनुभव करुथिली जे मोर दुनियार समस्त खुशी अछि। किंतु सेही घटना मो जीवनर सबुठारु खराब दिन थिला। एबे आकाश सहित मु सेही प्रेम पई आग्रही। मु अनुभव करुछि जे मु एक पिंजरारे बंद अछि, जाहार कोनोसी उपाय नाही। मोर इच्छा मो भितरे निया परि जळुछि एवं मु सेही नियारे जळुछि। तापरे गोटिए दिन रामू मो जीवनरे आसिला। रामू हेउछि आमर नुआ चाकर जिए घर काम करिबारे साहाय्य करिबाकू आसंती। से प्राय मो बयसर। से शक्तिशाली, दृढ़ एवं बहुत परिश्रमी। प्रथम थर मु ताकू देखिली, मोर हृदय स्पंदन छाड़ी गला। तांकर प्रशस्त छाती, दृढ़ बाहु एवं सेही लाजकुला हस, मु एहाकू भल पाइली। मु गुप्तरे तांकू घर काम करुथिबार देखुथिली। से झाड़ू करे, बासन माजी थाए एवं स्वादिष्ट भाबरे रांधे। गोटिए दिन से मो पई एक स्वतंत्र खाद्य रांधिथिले। मु एहाकू खाइली एवं प्रशंसा कली। से धीरे हसिला एवं मु मो हृदय रे एक अद्भुत आनंद अनुभव कली। मु भाबिली जे हुएत रामू मोर एकाकिता दूर करि परिबो। मु तांकू आकर्षित करिबाकू चाहुथिली, किंतु रामू तांको कामरे एते व्यस्त थिला जे मो आड़को देखिबाकू मध्य तांको पाखरे समय नथिला। मु चेष्टा करिबाकू लागिली। गोटिए दिन
ମୁଁ ରାମୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ରାମୁ ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ, ତୁମର ଗାଁ କେମିତି? ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ଟିକେ ଲାଜ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ନର୍ଭସ ହୋଇଗଲେ। ହୁଏତ ସେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ କହିଲି, ରାମୁ ମୋ ପିଠି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ ମସାଜ କରିବ କି? ସେ ହମ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପିଠି ମସାଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତ ହାତର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଭଲ ପାଇଲି। ମୋ ଶରୀରରେ ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ରାମୁ ତୁମେ ଏଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର କି? ସେ କହିଲେ, ହମ ମାଡାମ, ଏହା ମୋର କାମ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ କୋମଳତା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସ୍ପର୍ଶର ସ୍ୱାଦ ନେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମସାଜ ସାରି ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ପରଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଦ ମସାଜ କରିବାକୁ କହିଲି। ମୁଁ ସୋଫାରେ ବସିଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ, ମୁଁ ଏକ ଅଜବ ଆରାମ ଅନୁଭବ କଲି। ମୋ ଶରୀରରେ ଏକ ଉଷ୍ମତା ବ୍ୟାପିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ରାମୁ ତୁମର ହାତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ସାମାନ୍ୟ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ କୋମଳ। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଇଚ୍ଛା ବଢୁଥିଲା। ମୁଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ ପତଳା ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଯାହା ମୋ ଶରୀରକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ କେଶ ଖୋଲା ରଖି ହାଲୁକା ମେକଅପ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ରାମୁଙ୍କୁ ମୋ ରୁମକୁ ଡାକିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ରାମୁ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ମସାଜ ଦେଇପାରିବେ କି? ସେ ଟିକେ ଅସହଜ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ଠିକ ଅଛି। ସେ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ପିଠି, କାନ୍ଧ ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ମାଲିସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଚର୍ମ ଉପରେ ଚାଲିଗଲା। ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ରଖିଲି, କିନ୍ତୁ ରାମୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ହାତ କାଢିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ କ୍ରୋଧ ଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ରୁମରୁ ବାହାରିଗଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଗାଲ ଲାଲ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏହା ସବୁ ଭୁଲ। ମୁଁ ବିବାହିତ। ଆକାଶ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ମୋର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା। ମୋର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ କଣ ସବୁବେଳେ ଏପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବି? ରାମୁ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ମୋତେ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋତେ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରାଏ। ଯଦି ଆକାଶ ଜାଣିଯାଏ, ତେବେ ମୋର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରୁନାହିଁ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥାଏ, ମୁଁ ରାମୁ ବିଷୟରେ ଭାବେ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଧରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଥାଏ, ମୁଁ ସେହି ଏକାକିତା ପାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କିଛି ମୋତେ ଆହୁରି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ଥିଲି। ରାମୁ ଘର କାମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ବାଥରୁମ ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ କେବଳ ଏକ ଗାମୁଛାରେ ଗୁଡା ହୋଇଥିଲି। ତାପରେ ରାମୁ ହଠାତ୍ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲା। ତାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପଡିଲା। ସେ ମୋତେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଶୀଘ୍ର ଅନାଇ କହିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଆପଣ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ଦେଖିଲି। ହୁଏତ ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆକର୍ଷଣ ଆହୁରି ବଢିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଯାହା ମୋ ଫିଗରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥିଲା। ମୁଁ ମୋ କେଶ ଖୋଲା ରଖି ଟିକେ କାଜଲ ଲଗାଇଲି। ରାମୁ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ରାମୁ ଏହି ଶାଢ଼ୀ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି? ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଲା। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଏକ କୋମଳତା ଥିଲା। ମୁଁ ହସି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ
ଜଣାଇଲି ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ହୁଏତ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାମୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତି। ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କାମ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନିଆଁ ପରି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଉଛି। ରାମୁର ସ୍ପର୍ଶ କେବଳ ଏହାକୁ ଜାଳେଣୀ କରାଏ। ମୁଁ ଏହି ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଏହାକୁ କିପରି ଲିଭାଇବି। ଅନେକ ଥର ମୁଁ ରାମୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ନ ହେବା ପାଇଁ ଭାବିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ଥାଏ ମୋର ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖେ। ତାଙ୍କର ହସ, ତାଙ୍କ ଆଖି, ସବୁକିଛି ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥାଏ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ରାମୁ ମୋ ସହିତ ଥାଆନ୍ତା। ମୁଁ କଳ୍ପନା କରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋତେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆକାଶ ସେହିଦିନ ଘରେ ନଥିଲେ। ସେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ରାମୁଙ୍କୁ ମୋ ରୁମକୁ ଡାକିଲି। ମୁଁ ଏକ ହାଲୁକା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଯାହା ମୋ ଫିଗରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ରାମୁ, ମୋ ପିଠି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ ମସାଜ କରିବ କି? ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଚାପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଚର୍ମ ଉପରେ ଖସି ପଡୁଥିଲା। ମୋ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଏକ ଉଷ୍ମତା ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମସାଜ ପରେ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ରାମୁଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଡାକିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି ରାମୁ ମୋତେ ଅଜବ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା ରାମୁ? ସେ କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଗାଲ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଶାଢ଼ୀ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ସେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଝଡ଼ ଉଠୁଥିଲା। ରାମୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ନାମ ଶୁଣିଥିଲେ କି? ସେ ମୋ ହୃଦୟର କଥା ବୁଝିପାରିଥିଲେ କି? ସେହିଦିନ ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଗଲି। ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ହୁଏତ ରାମୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭୟ କରୁଥିଲି ଯେ ସେ ମୋଠାରୁ ଆହୁରି ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ରାମୁକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବି, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି। ରାତି ଥିଲା, ଘର ନୀରବ ଥିଲା। ବାହାର ଦୁନିଆ ସବୁଦିନ ପରି ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ରାତିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ହାଲୁକା ଟିକିଏ ପ୍ରକାଶିତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଏହା ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ମୋ ଚର୍ମ ଏଥିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ନରମ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ଶରୀର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋର କେସ୍ ଖୋଲା ରଖିଥିଲି, ଯାହା ମୋର ନିଜର ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ହାଲୁକା ମେକଅପ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଆଖିରେ କାଜଲ ଏବଂ ଓଠରେ ହାଲୁକା ଲିପିଷ୍ଟିକ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ମୋର ମନ ଉତ୍ତେଜିତ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ରାମୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉ। ରାମୁ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ପୁଅ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ ରଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ରୁମକୁ ଡାକିଲି। ମୋ ସ୍ୱରରେ କିଛି ଥିଲା, ହୁଏତ ଏକ ଆଗ୍ରହ, ହୁଏତ ଏକ ଟାଣ। ମୁଁ କହିଲି, ରାମୁ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବସିପାରିବ କି? ମୋତେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଟିକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହଁ କହିଲେ ଏବଂ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲି। ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଝଡ଼ ଉଠୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ରାମୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଏକାଳୀ। ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି ଯାହା ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଭାରିଥାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି। ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଧୀରେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ମୋତେ ସବୁକିଛି କହିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି,
ରାମୁ, ମୋ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ଏକା ଶୋଇଥାଏ। ମୋ ଶରୀର ଭୋକରେ ଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରେମ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ମୋ ଶରୀର ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଥିବା ଉଷ୍ମତା ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ରାମୁ ନୀରବରେ ଶୁଣୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋର ଦୁଃଖର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିଲି। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଥିଲା, ଉଷ୍ମ, କୋମଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ କହିଲି, ରାମୁ, ଆପଣ କଣ ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଆଗ୍ରହକୁ ନିବାରଣ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଚାହୁଁଛି ତାହା ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ? ସେ ଟିକିଏ ସକୋଚ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ହଁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ସମୟରେ ମୋର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଠିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ବିଛଣାକୁ ନେଇ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ମୋ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ଆମେ ନିକଟତର ହେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମତା ମୋ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲୁ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଦର କଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ମୋ ହାତରେ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଆଦର କଲି। ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଉଷ୍ମତା ମୋ ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଜାଳିଦେଲା। ଆମେ ନିକଟତର ହେଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଏତେ କୋମଳ ଏବଂ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ମୋ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃଷା ନିବାରଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲି। ଆମେ ଏକାଠି ମିଶିଗଲୁ ଯେପରି ଦୁଇଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଏକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବନା ଥିଲା, ପ୍ରେମ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କଲି ଏବଂ ସେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ। ସେହି ରାତି ପରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ ରାମୁକୁ କହିଲି, ରାମୁ, ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ଦେଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ହସି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ। ମୋର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ଶୂନ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ରାମୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଖୁସି ପାଇଲି। ଏବଂ ଏହିପରି ମୋର କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା? ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ କାହାଣୀରେ।